ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور عدم برداشت کی بات ہم کر رہے تھے بریک سے پہلے. غامدی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ لوگوں کے جذبات تو بھڑک رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ ثبوت دینا ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور ہم نے برداشت کا مظاہرہ کرنا ہے. مگر ڈاکٹر صاحب، آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اس میں کوئی سازش ہے، اور امریکن کنیکشن، لیبیا کے اندر مارنا، سیریا کے اندر حالات کا خراب ہونا، وہاں پہ شفٹ کا بھیجے جانا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک نیا وار زون بنایا جا رہا ہے؟ اور فائنلی جو کلیش آف سیولائزیشن کی بات لوگ کر رہے ہیں کہ شاید وہ سٹیج بھی آ گئی ہے جس کے اندر یہ تہذیبوں کا کلیش جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. نہیں دیکھیں، اس میں ایک دو باتیں پہلے میں آپ سے کہوں. ایک تو اس میں جو امریکن اسٹیٹ ہے، اوباما صاحب یا ہلری، ان کو بیچاروں کا تو بالکل تعلق ہے ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ وہ تو اپنا کنونشن کر کے گڈی کر کے آرام سے کہ ہم نے پاکستان انڈیا کی دوستی کرا دی ہے، یہ دیکھیں سکون ہو گیا ہے. اوباما کو الیکشن کا ان کے دن، اس الیکشن سے پہلے کوئی عذاب نہیں چاہتا. ایک ہی بندے کو اس نے ہٹایا ہے، اس نے ایک ہی بندے کو ہٹایا ہے، ایک ڈکٹیٹر کو، اور ایک بندے کو وہ کہتے ہیں، کلیم کرتے ہیں کہ مارا ہے، اسامہ بن لادن اور قذافی. حفیظ صاحب، اس کا تو مطلب ہے کہ القاعدہ کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے، اور خاص کر کے جیسے آپ بریک میں بتا رہے تھے کہ لیبی کے بردر بھائی جو ہیں سگے، وہ وہاں پہ لیڈ کر رہے ہیں. اور یہ کس قسم کا کنیکشن ہے جو کہ بنایا جا رہا ہے اور بن رہا ہے؟ کچھ بتائیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے، میں گزارش کروں کہ یہ جتنے لوگ القاعدہ سے منسلک یا افغان جہاد سے منسلک یہاں سے گرفتار ہوئے، ان کو کیوبا لے جایا گیا. اور بلکہ صرف ان کو نہیں، جو کہ یورپ کے مختلف جیلوں میں لوگ تھے، ان کو بھی یہ ساری موومنٹ سے پہلے جو قذافی صاحب کے خلاف چلائی گئی، ان کو وہاں سے رہا کر کے ان سب لوگوں کو بھیجا گیا اور ان کو مسلح کیا گیا، ان کو اسلحہ دیا گیا. بلحاج کون ہے، عبدالسلام کون ہے، شماق کون ہے، یہ ساری دنیا کو معلوم ہے. اب جب قذافی صاحب تو اللہ کے پاس چلے گئے، اس کے بعد سے آج تک ایک تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ لیبیا میں 20,000 نوجوان وہ ہے جو سیف الاسلام معمر قذافی کا شیدائی ہے، فدائی ہے. وہ نیٹو سپلائی کی وجہ کی بمباری کی وجہ سے وہاں پر جو ہے وہ لوگ انڈر گراؤنڈ ہوئے، اب وہ باہر نکل آئے ہیں. اور یہ موقع ان کو ایسا ملا، اور ایک طرف یہ موقع تھا، دوسری طرف ابو یحییٰ لیبی کو یہاں ڈرون اٹیک میں جب مار دیا گیا تو اس کے بعد جو ہے ابھی جو ایمن الظواہری کی سی ڈی آئی تو اس میں انہوں نے کہا کہ بھئی بدلہ لینا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں ایک ٹائم میں جب شروع ہوئی ہیں تو ابو یحییٰ لیبی کا بدلہ جو ہے یہ وہاں نعرے لگے ہیں، اسامہ زندہ باد، قذافی زندہ باد، جب یہ امریکی جو ہے مارا گیا. اور پھر آپ ہر جگہ دیکھیے کہ جو پرچم ہے وہ آپ اس کو کنیکٹ کیسے کیا گیا؟ اس کو کنیکٹ تو اس فلم کے ساتھ کر دیا گیا نا. ایک جملہ میں ایڈ کروں گا کہ سیف الاسلام جو ہے قذافی کا بیٹا، ابھی لیٹسٹ اطلاعات ہیں کہ اس کے ساتھ ٹریک شروع کر دی امریکہ نے. یعنی جس کے اوپر جس کو مارنے کا یا پھانسی دینے کا پلان تھا، اسی کے بیٹے کے ساتھ اپنے ٹریک شروع کر دی کہ اپنے 20,000 جو تمہارے فالوورز ہیں، جیسے کہہ رہے ہیں کہ تم ذرا ہو سکتا ہے آگے تمہیں ہمیں لانا پڑے کیونکہ یہ تو ہمارے گلے پڑ گئے ہیں سارے جن کو ہم لے کر آئے تھے. تو اس کے ساتھ ڈائلاگ. ڈاکٹر صاحب، بغیر سیف الاسلام قذافی کے لیبیا میں امن نہیں ہو سکتا. وہ وقتی طور پر قذافی کے جو لوگ تھے وہ انڈر گراؤنڈ ضرور گئے ہیں، لیکن آپ روز دیکھتے ہیں کہ اب تو طرابلس میں آ کے لوگ راکٹ لانچر مار رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں، جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ اس فلم کے پیچھے امریکی حکومت، تو اگر امریکی حکومت اس کے پیچھے نہیں تھی تو امریکی حکومت نے اب تک ایکشن کیوں نہیں لیا؟ ایک طرف تو وہ ہمیں یہ رمشا مسیح کیس میں امریکی سینیٹروں نے قیامت مچائی ہوئی تھی، اور یہ جو ہے 1.5 ارب مسلمانوں کے دل جو ہیں وہ دکھے ہوئے ہیں. ہمیں اپنی جان، مال، عزت، آبرو، ماں باپ، بچوں سے اپنا نبی بہت پیارا ہے. کون بدبخت سے بدبخت مسلمان بھی ہو سکتا ہے جس کو نبی سے پیار نہ ہو؟ اچھا، اب میں بالکل یہ بات بالکل درست ہے علامہ صاحب، لیکن غامدی صاحب، میں خرم سوری آپ کے پاس بھی آؤں گی، لیکن غامدی صاحب یہ بتائیے گا کہ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں اتنا اشتعال ہو کہ ہم اپنے کرسچن بھائیوں کو یا جو دوسرے مذاہب پہ لوگ ہیں ان کے ساتھ کوئی برا سلوک کرنے کی کوشش کریں. ہمیں تو زیادہ ٹالرنس کا مظاہرہ کرنا چاہیے. میں نے تو اسی لیے عرض کیا تھا کہ بدقسمتی سے اگر سازش نہیں ہے تو تب بھی مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں سازش نہ بن جائے. بالکل. اور وہ اسی طرح بنتی ہے کہ مسلمانوں کے اندر بعض جذباتی لوگ اس طرح کے موقع پر دوسروں کو خود یہ موقع فراہم کر دیتے ہیں کہ وہ جس طرح ان کی جڑ کاٹ سکیں کاٹیں، ان کے خلاف جو اقدامات کر سکیں کریں.
इस वजह से मैं तो आपकी वसादत से गुजारिश करूंगा कि हमें निहायत ठंडे दिलो दिमाग के साथ मामलात का जायजा लेना चाहिए। अगर इसके पीछे कोई साजिश भी है तो उसको नाकाम करने का बेहतरीन तरीका ये है कि हम अपने आप को इश्तियाल से बचाएं। हमारे यहाँ जिन लोगों ने बंदूकें पकड़ी हुई हैं उनसे भी दरख्वास्त की जाए कि वो इस मौके को इस काम के लिए इस्तेमाल न करें। ये रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला है, हमें चाहिए कि हम इससे फायदा उठाकर पूरी दुनिया तक आपकी सीरत को पहुंचाएं, कुरान मजीद को पहुंचाएं, एक एक घर के दरवाजे पर दस्तक देकर लोगों को बताएं कि वो हस्ती जो मुकाम महमूद पर फायज है, जिसका नाम हर वक्त जमीन पर गूंज रहा है, जिसके बारे में ये सदा हर वक्त बुलंद हो रही है कि अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस तरह के लोग उसकी इज्जत और हुर्मत पर कभी हमला नहीं कर सकते, ये खुद रुस्वा हो जाएंगे। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अल्लाह की किताब को, रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल। सीरत की कोई मुख्तर किताब ऐसी होनी चाहिए जो लोगों के हाथ में दी जाए। नौजवान निकले इंग्लिस्तान में, अमेरिका में, वो लोगों के हाथ में कुरान मजीद के मुतल्लिका हिस्से दें और उनको बताएं कि आप इसका तारुफ हासिल करें ताकि इस गलाजत की हकीकत से लोग वाकिफ हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की है आपने गांधी साहब। खुरम, आपको क्या लगता है कि किस तरह से पाकिस्तान की हुकूमत प्रेशर बिल्डअप कर सकती है? क्या करना चाहिए इस वक्त? और क्योंकि इसके पॉलिटिकल रेप्रिकेशंस तो बहुत ज़्यादा होंगे, जो कि मुजाहरे हो रहे हैं, प्रेशर बिल्डअप होगा, क्या कर सकती है आप, सियासी जमातें क्या कर सकती हैं? ये सबसे जो अहम स्टेप है जो कि हमें बर्दाश्त के साथ और सोच समझ के, वो यही है कि हम सब पाकिस्तानी जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, हम यूट्यूब को ईमेल्स करें, हम व्हाइट हाउस को ईमेल्स करें कि हमारे जज्बात जो हैं ऐसी चीज़ों से सख्त मजरूह होते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो है उसके बारे में एक गलत लफ्ज़ या गलत सोच तक भी जो है वो मुसलमानों को आज़ुर्दा करती है, उनके जज्बात को जो है खामखा एक दिल आज़ारी होती है। तो इसको हमें तो जो टूल्स हमारे पास हैं, पुरअमन टूल्स, उनके जरिए दुनिया को ये बताना है। जिस तरह गांधी साहब ने कहा, उसका भी एक तरीका में एक गुजारिश होगी उन पाकिस्तानियों से जो आपका प्रोग्राम देख रहे हैं कि इसका रिस्पांस ये है कि हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अहादीस जो बर्दाश्त के बारे में है, जो मोहब्बत के बारे में है, हम उनका प्रचार करना शुरू करें। देखिए हम अगर एक फ्रिंज ग्रुप है अमेरिका में जो इन्होंने, और उसमें जो मिस्री कॉप्टिक क्रिश्चियंस हैं उसके भी, और मिलिटेंट राइट विंग अमेरिकन क्रिश्चियंस भी जो हैं इसमें मुलविस हैं इस नफरत आमेज फिल्म में। तो उसका जवाब जो है वो नफरत की बजाय ये होना चाहिए कि भाई आपने एक बड़ी कबीह किस्म की फिल्म बनाई है, लेकिन हमारा नबी तो ऐसा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो मोहब्बत का जो है प्रचार करते थे। जैसे गांधी साहब ने कहा कि कुरान पाक ले जाना चाहिए, जो मुजाहरे में नौजवान जाए वो कुरान पाक रखें, और जो इस्लाम की, मोहब्बत की, अमन की का जो प्रचार करता है वो ज्यादा से ज्यादा बताया जाए। बहुत खूबसूरत आपने बात की। एक बात पे जरूर आप ऐड करना, वो यही बात है कि हमें इस मामले में डिफेंसिव नहीं होना। ये जरूर है कि पाकिस्तान में भी इस तरह के नफरत फैलाने वाले लोग, हेट स्पीच करने वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन जो भी शख्स अमेरिका की अभी रिसेंट हिस्ट्री से वाकिफ है, जिसने 1993 में, अगर आपके नाजरीन को मैं याद करा दूं कि 51 दिन जो है वो ब्रांच डेविडियंस का रैंच, एक बड़ा एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था जिसको इन दी एंड उनको जो है वो खत्म करना पड़ा। इसी तरह जो ओक्लाहोमा बॉम्बिंग हुई 1995 में, जिसमें जो कि अमेरिकन उसमें शामिल थे, 9/11 से पहले सबसे बड़ा वाक़या टेररिज्म का खुद अमरीकी क्रिश्चियंस ने किया था। तो वहां भी एक मौजूद है। हमें यही जो ख्याल है कि जी वहां शायद सब लोग रोशन ख्याल है और पाकिस्तान जो है हेट स्पीच से भरा, ये नहीं है। हमें ये बताना है कि जिस तरह पाकिस्तान में हेट स्पीच वाले लोग हैं, लेकिन यहाँ जो बर्दाश्त करने वाले वो भी मौजूद है। बिल्कुल, जैसे रिमशाद मसीह के केस में खुद ताहिर अशरफी साहब ने जो रोल प्ले किया है, या उलमा ने रोल प्ले किया है, और पूरे पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया है, ये एक एग्जाम्पल है कि हम एक ऐसे नबी के मानने वाले हैं जो कि हर चीज से बालातर है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आजादी इजहार के ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे, और इसके पाकिस्तान के ऊपर भी क्या असरात होंगे, रीजन के ऊपर क्या होंगे, दुनिया के ऊपर क्या होंगे, बहुत से सवाल आते हैं। एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।